Hello everyone. In the last video, we have gone through noun, its definition, kinds of nouns and their respective definitions, and with some examples. In this video, we are going to study some MCQs, multiple choice questions in regard with noun and its kinds. I hope this video will help you to understand noun and its kinds better, and even how far you have understood the things in noun. Okay, let's start with the first question. Identify the type of noun underlined. The committee has submitted its report. Here the word committee is underlined. So what does the word indicate, or what kind of noun it is? The committee means it's a B, collective noun, because it indicates a collection. Next question, which sentence contains an abstract noun? The first one, the carpenter bought wood. Her honesty impressed everyone. The army marched forward. Delhi is crowded. So here abstract noun is honesty. So answer is her honesty impressed everyone. The next example, identify the noun that is uncountable. So here advice, chair, pencil and student. Of these four options, advice, I think as you are thinking, is an uncountable noun because chair, pencil and student, these all are countable. Let's see the answer. Answer is advice. Which of the following is a material noun? So options, childhood, gold, team, wisdom. Of these, childhood, gold, team and wisdom, so here material is gold. That is why material noun is gold. The answer is B, gold. Next question. In the sentence, the jury reached an anonymous decision. The word jury is a. Here the word jury is a. So proper noun, collective noun, abstract noun or material noun. So jury means it's a collection of judges. That means so it is a collective noun. So let's see the answer. Answer is collective noun. Next question. Which of the following nouns is normally used only in the plural form? Advice, furniture, information, then scissors. So scissors, the word scissors is always used in plural form. ಇಲ್ಲಿ scissors ಅನ್ನೋದು ಯಾವಾಗಲೂ ಬಹುವಚನದಲ್ಲಿಯೇ ಬಳಕೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಸಿ, scissors is right answer. Which option contains only abstract nouns? ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರುವ ಆಪ್ಷನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೇವಲ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ? ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಬ್ಯೂಟಿ, ಹಾನೆಸ್ಟಿ, ವಿಸ್ಡಮ್.
Option B, gold, silver, honesty. C, army, crowd, beauty. D, table, courage, freedom. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದೊಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಇದೆ, ಕೆಲವೊಂದರಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ. ಬಟ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ಸ್ ಇರುವಂತಹ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಆಪ್ಷನ್ ಎ. ಯಾವುದು? ಬ್ಯೂಟಿ, ಹಾನೆಸ್ಟಿ ಅಂಡ್ ವಿಸ್ಡಮ್. ದ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ right. And we go to the next question. Identify the type of noun in the sentence. The Ganges is a sacred river. Okay, so the Ganges is a common noun, a collective noun, or a proper noun, or a material noun. Of course, it is the name of a river, Ganga. So it's the name of river, so it should be proper noun. So the answer is proper noun. ಇಲ್ಲಿ ದ ಗಂಗಾ ಅನ್ನೋದು ನದಿಯ ಹೆಸರಾಗಿದೆ. ಒಂದು ನದಿಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಹೆಸರಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. Next question. Which word is a common noun although it refers to a particular person in the given context? ಇಲ್ಲಿ 4 ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್, ಇಂಡಿಯಾ, ರವಿ, ಹಿಮಾಲಯಸ್. ಇದು ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಆದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಏನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಲ್ಲೇಖಿಸುತ್ತೆ, ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ರವಿ ಅಂತೂ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಂಡಿಯಾ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ, ಹಿಮಾಲಯಸ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ. ಈ 3 ಏನಿದಾವೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಬಿ, ಸಿ, ಡಿ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಟೀಚರ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಇದು ಮಾತ್ರ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಒಂದು ಕ್ಲೂ. ಎರಡನೇದು, ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ರೆಫರ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಪದವನ್ನ ನಾವು ಬಳಸ್ತೇವೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. The next question. Which sentence contains a collective noun used as a unit ಅಂತ ಇದೆ. Option A, the team are arguing among themselves. The team B, the team has won the match. Teams need discipline. D, several players were injured. So here collective noun is a team, but in option A the team is used with R. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲೇ ಆಪ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ ಅನ್ನೋದು ಸಿಂಗ್ಯುಲರ್, ಬಟ್ ಆರ್ ಅನ್ನೋ ಇಲ್ಲಿ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ವರ್ಬ್ ಬಳಕೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ತಪ್ಪಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಟೀಮ್ಸ್ ಅಂದಾಗ ಇದು ಏನಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ, ಬಹುವಚನ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಬಿ, ದ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ನೋಡೋಣ. ಎಸ್, ರೈಟ್. ದ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ವನ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್. Which of the following is an abstract noun formed from an adjective? ಒಂದು adjective ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಯಾವುದು? ಅದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇವರಿ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಬ್ರೇವ್ ಅನ್ನುವಂತಹ adjective ಇಂದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಬ್ರೇವರಿ ಆಗಿದೆ. And answer is bravery. We go to the next question. Which noun can be both countable and uncountable depending on its meaning? ಅದರ ಅರ್ಥ ಆಧಾರವಾಗಿ ಅದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆಪ್ಷನ್ಸ್: ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್, ಅಡ್ವೈಸ್, ಪೇಪರ್ ಅಂಡ್ ಫರ್ನಿಚರ್. ಇಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಪದ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಇದನ್ನ ಒಂದು ಮಟೀರಿಯಲ್ ಆಗಿ ನಾವು ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ, ಒಂದು ವಸ್ತು, ಒಂದು ಪದಾರ್ಥ ಅಂತ ನೋಡಿದಾಗ ಅದು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನೇ ನಾವು ನ್ಯೂಸ್ ಪೇಪರ್ ಆಗಿ, ಬೇರೆ ಪೇಪರ್ಸ್ ಆಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಸೊ ಅದು ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಮತ್ತು ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ನೌನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಆಗಿದೆ.
Answer C. Paper. Choose the correct sentence. ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು? He gave me many advices. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ, ಅಡ್ವೈಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಪ್ಲೂರಲ್ ಮಾಡಕ್ ಬರಲ್ಲ. ಓಕೆ, he gave me an advice. He gave me some advice. He gave me few advice. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಯಾವುದು? ಈಗ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ಲೂ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಅಡ್ವೈಸ್ ಜೊತೆ ಯಾವುದೇ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಯೂಸ್ ಆಗಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ನಾವು ಅನ್ಬೋದು? He gave me some advice. Okay, let's see the answer. C. He gave me some advice is the correct answer. We go to the next question. In the rich should help the poor. The words rich and poor function as. ಇಲ್ಲಿ poor ಮತ್ತು rich ಏನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ? ಶ್ರೀಮಂತರು ಬಡವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಚ್ ಮತ್ತು ಪುವರ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ? ಎಕ್ಸೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಅದ್ರ ಹಿಂದೆ ಒಂದು ದ ಅನ್ನೋ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಅನ್ನು ನಾವು ಸೇರಿಸ್ತೇವೆ, ಅದು ಶ್ರೀಮಂತ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಶ್ರೀಮಂತರು ಅನ್ನುವಂತಹ ಬಹುವಚನ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ನೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. ಪುವರ್ ಮತ್ತು ರಿಚ್ ಅನ್ನೋದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ನಾವು ದ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಆಡ್ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಆವಾಗ ಶ್ರೀಮಂತರು ಮತ್ತು ಬಡವರು ಅನ್ನುವಂತಹ ನೌನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಿ ಆಪ್ಷನ್, ನೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ವಾ, ಅದು ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ. ಆನ್ಸರ್ ಸಿ, ನೌನ್ಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಫ್ರಮ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ಸ್. Which of the following is not a collective noun? ಇದರಲ್ಲಿ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಯಾವುದಲ್ಲ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಫ್ಲೀಟ್ is collective noun, bouquet is collective noun, flock, D option D, flock is collective noun, but luggage is not a collective noun. So the answer is luggage. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ luggage uncountable. It refers collectively to bags and ಬಿಲಾಂಗಿಂಗ್ಸ್ ಅಂತ. ನಮಗೆ ಸೇರಿದ್ರು ಎಲ್ಲವನ್ನ ಸೇರ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಲಗೇಜ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್. ಹಾಗಾಗಿ ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಲಗೇಜ್ ಈಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ನೌನ್ ಇನ್ ದ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ಆಫ್ ದ ಪೋಯೆಟ್ ವಾಸ್ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಸೊ ಹಿಯರ್ ದ ವರ್ಡ್ ಚೈಲ್ಡ್ಹುಡ್ ರೆಫರ್ಸ್ ಟು ದ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಲೈಫ್. ಜೀವನದ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕುರಿತಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದು ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್. ಅದು ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಆಗಿರಲೇಬೇಕು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ವಿಚ್ ಪೇರ್ ಕಂಟೈನ್ಸ್ ಅ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಅಂಡ್ ಅ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಇರಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಇರಬೇಕು. ಅಂತ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾವ್ದು ಹೇಳಿ? ಇಂಡಿಯಾ ಅಂಡ್ ಕಂಟ್ರಿ. ವಿ ವಿಲ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ಆಪ್ಷನ್ ಎ, ಇಂಡಿಯಾ ಮತ್ತು ಕಂಟ್ರಿ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರ ಆಗಿದೆ. ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಇಸ್ ಅ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಯಾವುದು? ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಟನ್. ಈ ಮಟೀರಿಯಲ್ ಇಂದ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ನಾವು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ತೇವೆ, ಹತ್ತಿಯಿಂದ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಈಸ್ ಕಾಟನ್. The next question. Identify the abstract noun in the sentence. ಈ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ his refusal surprised the entire committee. ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ನೌನ್ಗಳಿದಾವೆ. ಸೊ ಕಮಿಟಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಏನಾಗಿದೆ? ಇದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಅನ್ನೋ ನೌನ್ ಮಾತ್ರ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಇದು ಏನಾಗಿದೆ? ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಲೆಟ್ಸ್ ಸಿ ದ ಆನ್ಸರ್. ಆನ್ಸರ್ ನೋಡೋಣ. ಬಿ, ರೆಫ್ಯೂಸಲ್ ಇಸ್ ದ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್. ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ನೌನ್ಸ್ ಈಸ್ ಕೌಂಟೇಬಲ್.
ಇದರಲ್ಲಿ ಕೌಂಟೇಬಲ್ ನೌನ್ ಯಾವುದು? ಫರ್ನಿಚರ್, ಲಗೇಜ್, equipment and machine. ಇಲ್ಲಿ ಫರ್ನಿಚರ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಲಗೇಜ್ ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, equipment ಅನ್ಕೌಂಟೇಬಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, and of course machine is countable. Let's see the answer. Option D, machine is the right. Next question, which sentence contains a noun functioning as an adjective? ಒಂದು ನೌನ್ ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಗರ್ಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಅನ್ನೋದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆದ್ರೆ ಗರ್ಲ್ ಅನ್ನೋದು ಏನಾಗಿದೆ, ನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಈ ಎರಡನೇ ಸೆಂಟೆನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಅನ್ನೋದು ನೌನ್ ಆಗಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಈ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆನ್ಸರ್ ಬಿ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಐ ಬಾಟ್ ಅ ಸ್ಕೂಲ್ ಬ್ಯಾಗ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ಐಡೆಂಟಿಫೈ ದ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಅ ನೌನ್ ಇನ್ a swarm of bees attacked the farmer ಅಂತ ಇದೆ. ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ಜೇನುನೊಣಗಳ ಗುಂಪಿಗೆ ನಾವು ಸ್ವಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ. ಗುಂಪು ಅಂದಾಗ ಬರುವಂತಹ ನೌನ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್, ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, ವಿಚ್ ಆಫ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಪೇರ್ಸ್ ಈಸ್ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್? ಕೊಟ್ಟಿರುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ತಪ್ಪಾಗಿದೆ? ವಿಸ್ಡಮ್ ಅಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನೌನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಬಿ ನೋಡಿ, ಸಿಲ್ವರ್ ಮಟೀರಿಯಲ್ ನೌನ್ ಸರಿ ಇದೆ. ಕ್ರೌಡ್ ಕಲೆಕ್ಟಿವ್ ನೌನ್ ಸರಿ ಇದೆ. 3 ಸರಿ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ ಮುಂಬೈ ಇದು ಪ್ರಾಪರ್ ನೌನ್ ಬಟ್ ಕಾಮನ್ ನೌನ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಡಿ ಇಸ್ ದ ಇನ್ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ಮುಂಬೈ ಕಾಮನ್ ನೌನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್, which sentence contains 2 different types of nouns? ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ 2 ತರಹದ ನೌನ್ಗಳು ಇದಾವೆ. ಅದು ಯಾವುದು? ಗೋಲ್ಡ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಷಿಯಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಆಪ್ಷನ್ ಎ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಏನಿದೆಯೋ ಅದು ನೌನ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರೆಷಿಯಸ್ ಅನ್ನೋದು ಇದು ಎಡ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾನೆಸ್ಟಿ ನೌನ್ ಆಗಿದೆ, ಅಡ್ಮೈರ್ಡ್ ವರ್ಬ್ ಆಗಿದೆ. ದ ಆರ್ಮಿ ನೌನ್ ಇದೆ, ಗ್ರೇಟ್ ಕರೇಜ್ ಇಲ್ಲಿ 2 ನೌನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಸಿ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್. ದ ಆರ್ಮಿ ಶೋಡ್ ಗ್ರೇಟ್ ಕರೇಜ್. ಇದರಲ್ಲಿ ಆರ್ಮಿ ಮತ್ತು ಕರೇಜ್ ಅನ್ನುವಂತಹ 2 ನೌನ್ಗಳು. ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್ ದ ವಿಡಿಯೋ. ಸೊ ಇಫ್ ಯು ಲೈಕ್ ದ ವಿಡಿಯೋ, kindly share with your friends and kindly subscribe our channel. ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಈ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ತರ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.